Good afternoon, everyone. My screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so what we discussed in the last lecture? About what is computer and software, hardware. Some some theory concept of unit one. What is computer? So what is computer? Because each and every session, first we revised the previous lecture topic, then we start continue. So quickly revise previous lecture topic. So what is computer? I think everyone write it down in your book. So see your book and tell me what is computer system. No one. બોલો જેને આવડતું હોય કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ કોને કહેવાય. Ma'am, you are not audible properly. Okay, now clear. Yes, ma'am. Okay, Rishi, I think you have network problem. Okay, so computer is an Ma'am, can electronic I rejoin? device. Yeah. Okay. Okay, so computer is an electronic device that accepts some information or data. After collect the data and it process some appropriate functionality. Then after it gives some output, or you can also say result, right? So this is a definition of computer system. Like but in computer system definition, you have to compulsory write one word: electronic device. Without electricity, you can't open your computer. So you must have to write electronic device. Okay. Then we learn organize architecture of computer system. So what are the components available in computer architecture? Input Ma'am, unit, yes. ma'am, તમે કીધું કે કમ્પ્યુટર ઇલેક્ટ્રિક વગર ચાલુ ન થાય તો મેમ લેપટોપ તો ઇલેક્ટ્રિક ડિવાઇસ નો કહેવાય ને તો પછી કારણ તો કે એ તો એના એમ નામ પાસે ચાલુ થઈ શકે બેટરી છે ને. ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ કહેવાય જ ને. કેમ બેટરી છે ને ચાર્જ કરવા તું શેનો યુઝ કરે છે? હા ઓકે ઓકે મેમ ઓકે ઓકે ઓકે. એ આપણી પાસે શું થયું, નવી ફંક્શનાલિટી થઈ, બેટરી આવી ગઈ આપણી પાસે, બરોબર? કે એમાં આપણે સ્ટોરેજ કરી નાખીએ પાવર ને, પછી તમારે એનો યુઝ ગમે ત્યારે કરવો હોય ત્યારે કરી શકો. ઓકે મેમ ઓકે. Okay, then which are the components available in computer system architecture? Input unit, storage unit, and output unit, right? So some examples of input device and output device. Then after in storage unit, we have some another unit, that is a control unit, ALU unit, and memory.
or storage unit. So in storage unit we have two types of memory, that is a primary memory and secondary memory. And RAM is an example of primary memory or secondary memory. We have two storage unit, secondary memory and primary memory. So RAM is secondary memory or primary memory? કોઈ લખ્યું જ નથી કાંઈ. Primary memory. Primary memory and full form of RAM, random access memory. In RAM you can write and read both operation, you can perform both operation, read and write, right? And secondary memory, example of secondary memory is ROM, read only memory. In secondary memory you perform only one operation, read. Then after control unit, so it controls the some process. Then after arithmetic logical unit, so in that unit whenever we perform the mathematical operations, so our process goes into ALU, right? Then after output unit, then hardware and software. So what is hardware? જે ફિઝિકલી આપણે ટચ કરી શકીએ ઈ Touch કરી શકીએ અને feel કરી શકીએ. You can touch and you can also feel. It's called hardware. Then example of hardware, then software. સોફ્ટવેર એટલે કે જે આપણે લેપટોપ કે આપણા ડિવાઇસ માં જે એપ્લિકેશન હોય ઈ અને Yes. હાર્ડવેર નો એક્ઝામ્પલ માઉસ કે કીબોર્ડ Ha. કે સ્પીકર. Yes. Then operating system. So what is operating system? યુઝર ઇન્ટરફેસ એક ટાઈપનો. User interface between hardware and user, right? It is a Ha. interface between hardware and user. Then some example of operating system, that is a Windows, Ubuntu, Linux, Mac, મેક, right? So we Android. completed unit 1, right? So in unit 1 we have two practical and some concept of theory concept. So anyone have query in unit 1? No, ma'am. Okay, now we start unit 2, word processing. Okay, so practical number 3. Practical number 3 is from unit 2, word. So in practical number 3, what is the definition of practical 3? To write a letter about your college in 200 words. So you have to write it down one letter regarding your college. But how many words required? To compulsory 200 words. Compulsory 200 means minimum 200 words required with 2 paragraphs. So if you are writing down one letter, so in that letter have 2 paragraphs and applying following functions. So first is 200 words, then second is 2 paragraphs. Then after we have some functionality to add our letter. So that is the first one is set Arial font type and size is 12. If you write it down, your letter is any font type in any size, right? So you have to compulsory set font type is Arial and font size is 12. So first I explain that letter, how you can write a letter. Then after I will give you enough time to perform this practical. Okay, first I will type and I will perform that all the functionality. First you see, then after I will give you time. So at that time you have to perform this practical. Okay, right now see what are the functions, how we can apply that all the functions and what are the result we see. So set Arial font type and size 12. Then after bold title of your college, whenever we write our college letter, so we have to compulsory write it down title in first line in center, but that title font is in bold. Then after make a justify alignment for paragraph text. So you have to compulsory set the alignment with justify. There are different alignment. That is a right alignment, left alignment, center alignment, and justify alignment.
four types alignment available in in our Word documents. So in these four types, we have to select only justify alignment. Then use format pointer to format the second paragraph. So we have two paragraph, right? So first paragraph, because we have to perform the format pointer use. So how it works and what is the use of format pointer? Anyone have idea? No use થાય ઋષિ. What is Hello, the ma'am. You are not audible properly. Again. બધાને નથી ક્લિયર સંભળાતું? નો મેમ ક્લિયર જ આવે છે. ઓકે ઋષિ તને નેટવર્ક ઇસ્યુ કઈક હશે, તું ફરીથી જોઈન થા તો એવું હોય તો, અને કાં તો નેટવર્ક મારે. Right, so what is the use of format pointer? So using format pointer we change some font type without using formula. Using format painter we we change the font type without using font functionality, right? If you want to change your font in your paragraphs, so what are the steps you perform? First select all the font, then select font type and font size, right? But we can also use format painter to change our font type, right? Clear? Format painter, what is the use of format painter? Again I repeat that or not? નો મેમ. સમજાઈ ગયું કે ન સમજાણું એ કયો એટલે મને ખબર પડે. What is the use of format painter? ઓકે એકવાર ઇંગ્લિશમાં સમજાવી દઉં, એકવાર ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં, રાઈટ? ન ખબર પડતી હોય તો એ જોઈ લેજો, જેને જે લેંગ્વેજમાં કમ્ફર્ટેબલ રહે એ રીતે. So what is the use of format painter? Using format painter we can change our font type without using font property or font functionality or font formula, right? ફોર્મેટ પેઇન્ટર નો યુઝ કેવી રીતે થાય કે આપણે કોઈ પણ સ્પેસિફિક ફોન્ટ છે એને ચેન્જ કરવા છે તો કેવી રીતે કરી શકો કે ફોન્ટ ની જે ટાઈપ ની પ્રોપર્ટી છે એના યુઝ કર્યા વગર. whenever you perform that property or functionality, at that time you clearly understand. Then after the next is use 1.5 line spacing in paragraph. So each and every line we have a space is 1.5 between two line. To set line space is 1.5, right? So first I open the Word document. ના કુના લખવાનું નથી અત્યારે, આ બધું લેપટોપમાં જ હવે પરફોર્મ કરવાનું છે. અત્યારે સમજી લો પહેલા કેવી રીતે આ પ્રેક્ટિકલ તમારે પરફોર્મ કરવાનું છે, હું સમજાવી દઉં એના પછી તમારે પરફોર્મ કરવાનું છે. અને પછી 1 by 1 બધાનું ચેક કરીશ ને એના અકોર્ડિંગ અટેન્ડન્સ આપી દઈશ, રાઈટ? એટલે બધાએ પછી પરફોર્મ કરવાનું છે. અત્યારે જોઈ લ્યો. મેમ લેપટોપ નથી કરવાનું, ઈ શું કરે? જે લોકો પાસે લેપટોપ નથી એ લોકોને શું કરવાનું છે, એના ફોનમાં એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે, MS ઓફિસ કાં તો MS વર્ડ. નાઉ એનીવન હેવ ક્વેરી? બીજા કોઈને ક્વેરી છે કેવી રીતે પરફોર્મ કરવાનું એના રિગાર્ડિંગ? ઓકે તો પહેલા જોઈએ કેવી રીતે. ઓકે, so how you can perform that practical? So first of all you have to open the blank file, the blank document.
first save your file. So I saved my file with name practical 3. મેમ તમારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી. Sharing માં તો છે, wait. છે જ મેડમ. દેખાય છે હવે? યસ મેમ. યસ મેમ. Okay, first save your file with name practical 3. Okay, whenever you saved your file, so your file name is 3 in header portion, that red line, right? So first, what is your aim of your practical 3? So write the letter about your college. So if you want to use the Google or surfing about your college, so you can search from Google. So right now I am writing Marwadi University. You can take some content from Google. First, I open the website of Marwadi University. In that, select the diploma. Right. So in that, you can take some content from our website. But before that, our blank document, મેમ we અવાજ have to કપાય છે. first. Okay, in blank document, first we have to set header and footer. So how you can set the header and footer? So go to insert, right? Go to insert menu. If you are clicking on insert, so you see there were one option, header and footer. So I select the header, then edit header, right? So whenever you are select header and footer, at that time only your header portion and only your footer portion are enabled. So we write only header and footer, both the portion. In middle portion, we have write some content, but right now we can't editing anything because we open or insert our header and footer. So in the header portion, you have to write it down your branch name. In middle portion, left portion, write it down your branch name. If you are in mechanical engineering, so you write diploma mechanical engineering. If you are automobile engineering, so write it down here. Branch name is diploma automobile engineering, right? So header part you have to write it down branch name. In footer portion, write your roll number, but you have to write it down your roll number in middle portion. So here roll number, right? Then after we complete header and footer, so here close header and footer, otherwise you double click on your document, so your header and footer will be closed. Then after we set the border of our page. How you can add border of your page? So go to design menu. Then after the last option is page border, right? So select page border. Then after select border type. Here there were different border type. So here I select the box. Then set the width of your border. So here I select the 3 point, right? Then click on OK. So my border is set on my page. Now clear? Up to this, everyone clear how you can set header and footer and page border? યસ મેમ. આ કરી નાખી અત્યારે. મેમ again કરાવી ગયો ને. સાંભળો મારી વાત. જો પહેલા હું પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી નાખું ને આવડું આટલું, એના પછી આખો પ્રેક્ટિકલ સમજાવી દઉં. પછી જો એક 1 by 1 સ્ટેપ તમે મારી સાથે કરશો ને તો તમને આવડી જશે, પણ હું બધી વસ્તુ સાથે કરીશ ને પછી તમને કરવા આપીશ ને તો તમને નહીં આવડે. એટલે તમે એવું કરો, હું પહેલા પરફોર્મ કરી દઉં, પછી તમે તમારી જાતે પરફોર્મ કરો, અને ક્યાંય પણ તમને પ્રોબ્લેમ પડે કે સેટ કઈ વસ્તુ નથી થતી તો મને પૂછો.
રાઈટ? એ શું થશે, તમારે 2 વાર રિવિઝન જેવું થઈ જશે. એકવાર હું સમજાવી દઉં એટલે જોઈ લીધું, બીજી વાર જાતે પરફોર્મ કરશો તો ક્યાં પ્રોબ્લેમ પડે છે એ તમને ખબર પડશે. બીકોઝ કેમ કે આ વસ્તુ જે તમે અત્યારે કરો છો ને એનો યુઝ તમને લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં રિપોર્ટ બનાવશો તમારા પ્રોજેક્ટનો ત્યારે આવશે. આ વસ્તુ ત્યારે કોઈ નહીં કરાવે. તમારા ફેકલ્ટી હશે સીધું તમને એમ જ કહેશે કે આમાં આ ચેન્જીસ છે, હેડર સેટ કરો, ફૂટર સેટ કરો, કાં તો કે પેજનું બોર્ડર છે ચેન્જ કરો, રાઈટ? તો એ ટાઈમે તમને શું આ વસ્તુ અત્યારે જાતે પરફોર્મ કરી હોય ને તો ખબર પડે. અગેન રિપીટ કરું. નો મેમ. મેડમ આ એડિટ કેમ કરવાનું, આ સ્ટાઇલ શું કેમ એડિટ કરું? બદલવાની એને, કોની સ્ટાઇલ? હેડર અને ફૂટર ની આ જે ઓકે બાઉન્ડ્રી ને ઓકે, એ આવી ને કઈ રીતે? હા, જો વેઇટ. Again, I repeat that all the concept. First, how you can add header and footer, right? So first, go to insert menu. If you are clicking on insert, so there were some option header and footer. Whenever I click header, in that header option we have edit header, right? So our header portion and footer portion are enabled. You can edit anything in your header and footer. Okay, so write it down your branch name in right side and write it down your roll number in middle portion in footer. Then after completing that both option you can close header and footer, otherwise double click on your document. Whenever I double click on my document, so my header and footer are disabled, right? Then how you can set your page border? So you go to design menu. Then you see there's some option watermark, page color and page border. So click on page border. So if you don't want to any border, so click on none. So see my border is disappear. Then after if you want to add some border, so there were different border options, right? So right now I am set the box border. Then after set the width of your border. So right now I select the 3 points and click on OK, right? So layout of your document is ready. Then after we processed our document, so I select the content about our university. So okay, from diploma, then select your branch. Right now I select mechanical. If you are in automobile, so select automobile. Okay, and take the description of about your college. Control C, select the content, then Control C and paste in your document. Control V, right? But you see your okay, but you see your font is not in format. You see the first line, whenever you start your line, there were some all line in set in same directional, but whenever you end your line, so there were some line ending in left side, some line in ending with right side, right? So we have to justify that all the content. Whenever we justify that all the content, so our document is in proper in format. So how you can set that all the functionality? So first, whenever you copy and paste, so select here CTRL and then there were drop down menu. Then one option is keep text only. Okay, so whenever you click keep text only, your text will be changed and color will be black. Then after again I collect data because we have to prepare one document with 2 paragraph and 200 words. મેડમ સ્કૂલ નો ગમે ડેટા ચાલે ને? હા હા, લેટર કોલેજના રિલેટેડ હોવો જોઈએ. તમારા કોલેજના વિષય એસે લખવાનો છે ટૂંકમાં, લેટર ઇન શોર્ટ.
Okay, right now I collect. મેમ આ બધું લખાઈ જાય ને એના પછી શું કરવાનું? Go. Okay, this is a two paragraph with 200 words in about the college, right? So our definition, we have completed only this portion. Write letter about our college, then 200 words and with two paragraph, right? After completion this three functionality, we have to set some functions. Set Arial font type and size 12. So now see, our font type will be in 11 and our size font type in Calibri and size is 11. So we have to compulsory set font type is Arial. Whenever you select the drop down menu from font type, so there were some option Arial, right? So click that Arial and change the size of your font. So here the size is 12. The first functionality was completed, right? So set Arial and font type 12. But right now I set only one paragraph with our functionality because we have to use the format painter. So whenever our both paragraphs are in same font type, so we can't use that format painter. Okay, so I change my second paragraph font type. મેડમ એ બીજા પેરેગ્રાફ નો ફોન્ટ એમને એમ રહેવા દે તો એ ચાલે જ ને? હા ચાલે, Calibri કરી નાખો લાવો, right? Because you identified the first paragraph is in another font type. First paragraph is okay, because you identify first paragraph and second paragraph have different font type, right? So our first function is completed. Then after the second is bold title of your college. So first you have to write it down your college title. So right now I am writing Marwadi University. So select the college title name, then click on that B. If you are using from keyboard, so press Ctrl plus B. Otherwise you can also select that B. So my title is in bold. Then I want to set that my heading in center portion, so click on that line center, right? So second function is also completed. Then after Mica justify alignment for paragraph text. So select both paragraph first. So I select the both paragraph. Then after click on justify. So this is a right left alignment, this is a center, this is a right alignment, this is a only justify alignment. There are different options, but we have to set justify alignment, right? So what is the use of justify alignment? To distribute your text evenly between the margin, right? So click on that. If you are click on that, to your font set according your document margin. Clear how you can use justify alignment? Then after the use of format painter, the use of format painter to format the second paragraph. If I have both two paragraph, we have to change the second paragraph text, but using format painter. So where is your format painter? So you see here format painter. In read it how you can use the format painter. So format painter, if you are using keyboard, so Control Shift plus C. Otherwise Control Shift plus C. First select your font, then after click that key. Then after whenever we want to change our format font type, at that line we click Control Shift and V. Control C, Control V. Same option. Then after
its works. So to get started, to say select the content with the formatting you like, then after click on format painter, then after select something else to automatically change, right? So first we have to change our second paragraph font, but with which type of font? So we said that Arial font. So select any Arial font. You can select full line, full paragraph, only one word. So see, I only select one word with Arial, right? Select that word, then after click on format painter. If you are click on format painter, so you see one brush are there. Then after we have to then after we change our two line from our paragraph 2. So I change this two line, right? Then select that line and drop the arrow. So you see our this two line changed with our paragraph 1. Again I repeat that option. First select any line, any font from your paragraph 1, then after click on format painter, then after whenever you change your font type or line, to select that line. Then Yes, ma'am. okay, the last option is use 1 point line spacing in paragraph. So we have to set the line space between two line, it is 1.5. So first select both paragraphs, then after we have one option, the line spacing, the line and paragraph spacing, right? So click on the drop down menu and select 1.5. Okay, so this is the 1.5 line spacing between two lines. So our practical 3 was completed. મેમ Yes. મેમ અગેન ગુજરાતીમાં સમજાવી દો ને. ઓકે, હવે જે લોકોને ખબર પડી ગઈ છે એ લોકો સ્ટાર્ટ કરે, અને જે નથી ખબર પડી એને હું ગુજરાતીમાં સમજાવું છું, બરોબર? જો ગમે ત્યારે હું એવું કહું કે ટોપિક તમારી જાતે ચૂઝ. યસ. આ જે એમયુ માં લખેલું છે હા આ વેબસાઇટમાં, હા, ઈ જ લખવાનું છે કે આપણે અમારી મેથડ લખવાનું છે? જો તમારી કોલેજના અકોર્ડિંગ તમને કઈ પણ લેટર લખતા આવડતું હોય તો તમારી જાતે લખી શકો છો, રાઈટ? બટ તમને નથી આવડતું શું લખવું, કેવી રીતે લખવું, તો એના માટે મેં એક તમને ઓપ્શન આપ્યો છે. ઓકે મેમ. If you are write it down about your college by yourself, so it's okay. Otherwise you can take from Google. અને સેકન્ડ છે કે હવે જે બધા પ્રેક્ટિકલ આવશે એ બધા આવી રીતે જ આવશે. તમારે કોઈ પણ ટોપિક ચૂઝ કરવાનો આવશે, એના અકોર્ડિંગ લખવાનું હશે. તો ટોપિકના રિલેટેડ તમને કઈ ન આવડતું હોય તો શું કરવાનું, ગૂગલ માંથી તમે સર્ફિંગ કરીને તમે ડેટા લઈ શકો છો, રાઈટ? તો એની હું તમને છૂટ આપીશ. નથી ખબર પડતી તો પૂછજો, પણ ટોપિક તમારે કેવો ચૂઝ કરવાનો એ બધું તમે ગૂગલ ઉપરથી સર્ચ કરીને કરી શકો છો, રાઈટ? અગેન આઈ રિપીટ. ઓકે, ગુજરાતીમાં હવે સમજાવી દઉં તો ફર્સ્ટ તમારે શું હતું કે તમારી કોલેજના વિશે એક રિપોર્ટ લેટર લખવાનો છે. તો એના માટે કન્ટેન્ટ છે એ તમે ગૂગલ માંથી લઈ શકો, રાઈટ? તો ગૂગલ માંથી મેં આટલું કન્ટેન્ટ લીધું, પણ આપણે શું કીધું છે કે 2 પેરેગ્રાફમાં એને ડિવાઈડ કરવાનું છે. તો મેં 2 પેરેગ્રાફ બનાવી દીધા, અને આટલા 2 પેરેગ્રાફ છે એમાં 200 વર્ડ્સ, 200 વર્ડ આવી જવા જોઈએ, તો 200 વર્ડ આવી ગયા. ધેન યુઝ સમ ફંક્શનાલિટી. તો સેકન્ડ જે 5 ફંક્શનાલિટી આપી છે એ તમે જે ડેટા કલેક્ટ કર્યો છે એના ઉપર અપ્લાય કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ કેવી રીતે કરશું કે આપણે જે કઈ ડેટા લીધો છે એ બધા ડેટા શેમાં હતા, કેલિબ્રીમાં હતા, ફોન્ટ ટાઈપમાં. તો શું કરવાનું, ફર્સ્ટ સિલેક્ટ ઓલ ધ ફોન્ટ. તો બંને પેરેગ્રાફ ને તમે સિલેક્ટ કર્યા, અને સિલેક્ટ શું કર્યું અહીંથી, એરિયલ. શું કામ કે તમારા જે ફંક્શન યુઝ કરવાના છે, એપ્લાય કરવાના છે, એમાં એરિયલ કમ્પલસરી કરવાનું છે. એટલે તો ફોન્ટ ટાઈપ એરિયલ કરો, અને સાઇઝ કઈ કીધી 12, તો 12 રાખી દો, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ ફંક્શન કમ્પ્લીટ. ધેન આફ્ટર યોર ટાઇટલ ઇઝ ઇન બોલ્ડ. તો આપણે ટાઇટલ નહોતું લખ્યું તો મેં ટાઇટલ લખી દીધું. ટાઇટલ લખેલું છે તો સાઇઝ અને ફોન્ટની ટાઈપ છે એ આપણી એરિયલ જ છે.
પછી શું કરવાનું તો બોલ્ડ કરવાનું છે. બોલ્ડ માટે શું કરવાનું તો ટાઇટલ ને સિલેક્ટ કરો અને આ બી છે એના પર ક્લિક કરો, અધરવાઇઝ કીબોર્ડ માંથી શું કરો Ctrl+B, એટલે બોલ્ડ થઈ ગયું. એટલે સેકન્ડ ફંક્શનલ કમ્પ્લીટ. પણ જો આ જે ટાઇટલ છે હું રાઈટ સાઈડ રાખું તો એ સારું ન લાગે, એપ્રોપ્રિએટ ન લાગે, એટલે મેં શું કર્યું અહીંયાથી સેન્ટરમાં રાખી દીધું મારા ટાઇટલને. તો વધારે થોડું સારું લાગે. ડોક્યુમેન્ટ તમે જુઓ તો વચ્ચે ટાઇટલ હોય તો થોડું ઇફેક્ટિવ લાગે એમ. ઓકે જય, કઈ ક્વેરી છે? જય વસોયા. ના મેડમ એમને ક્લિક થઈ ગયું હતું. ઓકે હા, સેકન્ડ ફંક્શન કમ્પ્લીટ. પછી શું કીધું છે કે થર્ડ માં તમારે શું કરવાનું છે? ફોર્મેટ પેઇન્ટર નો યુઝ. ના, જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ છે, રાઈટ? તો તમે જે નેટ ઉપરથી સર્ફિંગ કરીને ડેટા લેશો ને એ તમારે ચેન્જ કરવો જ પડશે. શું કામ કે કેમ કે જે તમારો નેટ નો જે સોર્સ હોય ને ત્યાંથી જે ડેટા આવ્યો હોય ને એ જ સોર્સ ના એ જ ટાઈપ પ્રમાણે તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં પેસ્ટ થાય. તો આપણે જયારે કોપી પેસ્ટ કરશું ને ત્યારે શું થશે કે ફોન્ટ ના કલર હશે ને બ્લેક નહીં હોય, કેવા હશે? ગ્રે હશે, કાં તો જે તમે જગ્યાએથી લીધું છે ને એના જેવા કલર ત્યાં હશે ને એ જ કલર તમને બતાવશે. તો મેં તમને એક CTRL વાળું ડ્રોપ ડાઉન મેનુ હતું એ ક્લિક કરાવ્યું હતું ને એમાં શું કરવાનું હતું, જે લાસ્ટ એ વાળો ઓપ્શન હતો કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી, એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું એટલે તમારા ફોન્ટ છે એના રેગ્યુલર કલર બ્લેક છે એમાં આવી જાય. તો અને જે ફોન્ટ આવ્યા તે કેવા હતા કે જો લાઈન ફર્સ્ટ લાઈન જે પેરેગ્રાફ આવે લાઈન હોય તો અહીંયા તમારી લેફ્ટ સાઈડ સીધી લાઈન જ આવે, પણ રાઈટ સાઈડમાં શું થતું હતું, અમુક રાઈટ સાઈડ અંદર વહી ગયા હતા, અમુક બહાર આવી ગયા હતા, આડેધડ ટૂંકમાં તમે કયો એ રીતે હતા, રાઈટ? તો ઈ ડોક્યુમેન્ટ છે સારું ન લાગે. તો એના માટે શું કરવાનું? જસ્ટિફાય કરવાનું. તો કેવી રીતે કરશો? સિલેક્ટ કરી નાખવાના બધા ફોન્ટને અને જસ્ટિફાઈ નો અહીંયા ઓપ્શન છે. તો આ છે શું છે? અલાઇનમેન્ટ ઇન લેફ્ટ. આ સેન્ટરમાં અલાઇનમેન્ટ, આ રાઈટ સાઈડ અલાઇનમેન્ટ, આ જસ્ટિફાઈ અલાઇનમેન્ટ. તો આપણે જસ્ટિફાઈ કીધું છે તો જસ્ટિફાઈ અલાઇનમેન્ટ ઉપર કરી નાખો એટલે સેટ થઈ ગયા આપણા ફોન્ટ. એના પછી ફોર્મેટ પેઇન્ટર નો યુઝ છે. તો ફોર્મેટ પેઇન્ટર નો યુઝ કેવી રીતે થાય કે તમારે ફોન્ટ ટાઈપની જે પ્રોપર્ટી છે તમે કેવી રીતે ફોન્ટ ચેન્જ કરી શકો કે ફોન્ટ ને બધાને સિલેક્ટ કરો અને પછી શું કરો કે અહીંયા ફોન્ટ ટાઈપ છે એમાંથી સિલેક્ટ કરી નાખો જે પણ ટાઈપના ફોન્ટ તમારે જોઈ છે એના અકોર્ડિંગ. બટ ફોર્મેટ પેઇન્ટર છે એના યુઝ થી તમે ફોન્ટના ટાઈપ છે ચેન્જ કરી શકો. તો કેવી રીતે કે જે ફોન્ટના ટાઈપ તમારે ચેન્જ કરવા છે, જે ટાઈપનું ફોન્ટ જોઈ છે એવા ફોન્ટને પહેલા સિલેક્ટ કરો. તો તમે લાઈન આખી સિલેક્ટ કરી શકો, 2-3 વર્ડ કરી શકો, સિંગલ વર્ડ કરો તોય ચાલે. તો મેં અત્યારે જો આટલું સિલેક્ટ કર્યું. આ ફોન્ટના ટાઈપ માટે ક્યાં જોઈ છે? મારો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ છે એમાં. મારા સેકન્ડ પેરેગ્રાફ કેલિબ્રીમાં છે પણ મારે એરિયલમાં એને ચેન્જ કરવો છે. તો કેવી રીતે કરીશ કે એરિયલના જે ફોન્ટ છે એને સિલેક્ટ કર્યા, ફોર્મેટ પેઇન્ટર ઉપર ક્લિક કરીશ, પછી જે ફોન્ટને મારે ચેન્જ કરવા છે એટલા હું સિલેક્ટ કરીશ. જો તો હું અહીંયા એન્જિનિયરિંગ છે એટલાને સિલેક્ટ કરું છું તો એન્જિનિયરિંગ મારા એરિયલમાં આવી ગયું, રાઈટ? જો અહીંયા બતાવે છે કે એરિયલમાં આવી ગયું. તો ફોર્મેટ પેઇન્ટર નો યુઝ. પછી ધ નેક્સ્ટ ઓપ્શન શું છે કે લાઇન સ્પેસ તમારે કેટલી રાખવાની છે? બે લાઇન વચ્ચેની જે સ્પેસિંગ હોય એ કેટલી રાખવાની છે? 1.5, 1.5. રાઈટ? તો જો અહીંયા હું છે 1 કરી નાખું લાઇન સ્પેસિંગ. એક તો આપણે નેટ ઉપરથી ડેટા લીધો હોય તો એનું કઈ ફોર્મેટિંગ ન હોય. હવે જો આ બે છે તમે વાંચો તો બે માં ડિફરન્ટ લાગે. હવે કોઈ એક બુક બનાવી છે, એમાં આવી રીતે હોય કે એક પેરેગ્રાફ આવી રીતે હોય, બીજો પેરેગ્રાફ હોય, એના બે લાઈન વચ્ચે આટલી જગ્યા હોય તો તમને પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચવો ગમે, બીજો પેરેગ્રાફ વાંચવો ન ગમે, રાઈટ? તો શું કરવાનું કે જેટલું પણ કન્ટેન્ટ છે એનું સેમ લાઈન સ્પેસિંગ રાખવાની. હવે ફર્સ્ટ જો 1.5 વાળું છે ને 1 વાળું છે તો વધારે ગમે કયું આપને આંખને ઇમ્પ્રેસિવ કયું લાગે કે ફર્સ્ટ વાળું. લાઈન સ્પેસ એવી જ રાખવાની કે ઇફેક્ટિવ લાગવું જોઈએ, સામે વાળા જોવે તરત જ એને ખબર પડવી જોઈએ કે લાઈન બાય લાઈન છે, અહીંયાથી પેરેગ્રાફ ચાલુ થાય છે, અહીંયાથી તમારું સેન્ટેન્સ પૂરું થાય છે, રાઈટ? તો લાઈન સ્પેસ સેટ કરવા માટે જેટલા પણ કન્ટેન્ટને તમારે એવું સેટ કરવો છે એ બધાને સિલેક્ટ કરો અને લાઈન સ્પેસિંગ નો ઓપ્શન છે અને ત્યાં જઈને સિલેક્ટ કરી નાખો 1.5. મેડમ બે 1.5 જ રાખવાનું છે ને પેરેગ્રાફ? હા, 1.5 જ છે. આ તો સમજાવવા માટે મેં ખાલી 1 માં કન્વર્ટ કર્યા હતા. નો ક્લિયર? Yes, ma'am. હેડર, ફૂટર અને બોર્ડર એ 3 વસ્તુ પહેલા સેટ કરો, એના પછી કન્ટેન્ટ લખો અને કોઈ પણ ને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ પડે તો બોલો. હા,
ઋષિ બંને મેમ પેરેગ્રાફ ની ફોન્ટ અલગ અલગ રાખવાની વાય. મેમ હેડર હા ફૂટર સમજાવી દો ને અને ઓકે. બોર્ડર. હા હા એ સમજાવું પણ પેલા ઋષિ બે પેરેગ્રાફ છે એના ફોન્ટ ના ટાઈપ અલગ અલગ રાખવાના. શું કામ? તમારે ફોર્મેટ પોઇન્ટર નો યુઝ કરવો છે એટલે. મેમ બીજા પેરાગ્રાફ નો કયો ફોન્ટ રાખવાનો? ગમે તે રાખો પણ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ થી અલગ લાગવો જોઈએ. તમે આમ જોવો ઓકે તો ઓકે તમને મેમ. બે ના અલગ લાગવા જોઈએ. મેડમ ઓલું હા લાઈન સ્પેસર શું હતું એ સમજાવો ઓકે તો. ઓકે મેમ. હા લાઈન સ્પેસ શું છે કે બે લાઈન વચ્ચેની સ્પેસ જગ્યા. બે લાઈન વચ્ચેની જગ્યા કેટલી રાખવાની? 1.5. તો સિલેક્ટ કરવાની જેટલા પણ પેરેગ્રાફ તમે બનાવ્યા છે એ બધા ડેટાને સિલેક્ટ કરો. જો મેં આ સિલેક્ટ કરી નાખ્યું તો અત્યારે મારી લાઈન સ્પેસ છે ને 1.5 છે તો આવું દેખાશે. હવે જો હું અહીંયાથી ચેન્જ કરીને 1 કરું તો જો કેવું લાગે છે? ગીચો ગીચ લાગે છે. તો એટલે જ તમને શું કીધું છે જે આપણી જનરલ ફોર્મ્યુલા છે 1.5 કા તો 1.15 હોય તો 1.5 સેટ કરવાની તો 1.5 કરી દીધી. રાઈટ. હવે હેડર અને ફૂટર. જો હેડર અને ફૂટર સેટ કરવું હોય તો એક ઓપ્શન મેં તમને ઇન્સર્ટ વાળો શીખવાડો, પણ એક બીજી મેથડ છે કે ડબલ ક્લિક કરી નાખવાનું તમારા ડોક્યુમેન્ટના હેડર પોર્શનમાં. ડબલ ક્લિક કરશો ને એટલે અનેબલ થઈ જશે. જ્યારે તમે હેડર અને ફૂટર પર ક્લિક કર્યું હોય, અનેબલ કર્યું હોય ત્યારે તમારા ડોક્યુમેન્ટના સેન્ટર પોર્શનમાં ક્યાંય લખી નહીં શકો. If you are clicking on header and footer, if you are enable in header and footer, at that time you can't change anything from your document. Right? You only editing in header and footer. તો ફર્સ્ટ ઓપ્શન ઈ છે કે ડબલ ક્લિક હેડર માં કરો અને કાં તો શું કરવાનું ઇન્સર્ટમાં જવાનું અને ત્યાં એક મેનુ આવશે હેડર. એના ઉપર ક્લિક કરીને એડિટ હેડર. અહીંયા તો ડિફરન્ટ ઓપ્શન આવશે તમને હેડરના, પણ આવો સિલેક્ટ નથી કરવો. તમારે કંઈક બીજી જ હેડર જોઈ છે એટલે મેં જનરલ ફોર્મમાં શીખવાડું કે એડિટ હેડર. તો એડિટ હેડરમાં કરશો તો અહીંયા તમને જો કઈ ફોર્મેટ નહીં આવે. તમારે બ્રાન્ચ નેમ છે લેફ્ટ સાઈડ લખવું હોય તો ભલે, મિડલમાં લખવું હોય તો ભલે, રાઈટ સાઈડ લખવું હોય તોય ભલે. રાઈટ. હવે અહીંયા મારો એરો છે, કર્સર છે, તો તમે ટેબ પ્રેસ કરતા જાજો એટલે છેલ્લે પહોંચી જશે તમારું કર્સર. રાઈટ. અને હેડર જ્યારે એનેબલ હશે ત્યારે જ તમારું ફૂટર એનેબલ હશે. તો અહીંયા મિડલ પોર્શનમાં રાખી દેવાના તમારા રોલ નંબર ને. રોલ નંબર જે હોય આખો લખી નાખવાનો. મેમ ફોર્મેટ પ્રિન્ટર થી શું થશે? એક જ મિનિટ, હું પેલા હેડર અને ફૂટર સમજાવી દઉં અને પેજ બોર્ડર કરાવી દઉં, પછી તેને ફોર્મેટ પેઇન્ટર કરાવું. રાઈટ. તો હેડર ફૂટર કમ્પ્લીટ. ફોર્થ પ્રેક્ટિકલ છે એમાં અગેન હેડર અને ફૂટર આવશે. એટલે હેડર ફૂટર ન આવડતું હોય તો આજે શીખી લેજો, ત્યારે અગેન પાછું રિપીટ કરીશ. પણ એ થોડું ડિફિકલ્ટ છે, આવું સિમ્પલ નથી. એના પછી છે પેજ બોર્ડર. તો પેજ બોર્ડર કેવી રીતે તમે સેટ કરો? તો ડિઝાઇનમાં જવાનું, ડિઝાઇન ઉપર ક્લિક કરીને જો અહીંયા લાસ્ટ ઓપ્શન છે પેજ બોર્ડર. પેજ બોર્ડર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડિફરન્ટ પેજ બોર્ડર આવશે. જો અહીંયા એક તો તમારે સાવ બોર્ડર નથી રાખવી, તો એક આવી બોક્સ ટાઈપની જે આપણે રાખીએ, એક શેડો કે વન સાઈડ આવી રીતે શેડો હોય. જો પ્રિવ્યુ આમાં બતાવેલું જ છે 3D અને કસ્ટમ. તો બોક્સ ટાઈપ રાખી છે એમાં તમારે કેવી લાઈન જોઈ છે? આવી લાઈન ડોટ ડોટ વાળી લાઈન જોઈ છે, કન્ટિન્યુ લાઈન જોઈ છે, એ બધા ઓપ્શન છે. તો આમાંથી તમારે જે કઈ જો આવી રીતે મારે ડબલ લાઈન રાખવી છે તો એને મેં સિલેક્ટ કરી. પછી તમારે શું કરવું છે કે એની વિડ્થ કેટલી રાખવી, કેવી જાડી કેટલી હોવી જોઈએ બોર્ડર, એ તો સેટ કરી નાખું. પછી ઓકે કરી દો. જો તો બતાવે છે મારી બોર્ડર છે જો ડબલ લાઈન, એક બોર્ડર જાડી ને એક પાતળી. રાઈટ. તો ક્લિયર હેડર ફૂટર અને પેજ બોર્ડર. હવે નેક્સ્ટ છે ફોર્મેટ પેઇન્ટર. તો ફોર્મેટ પેઇન્ટર નો યુઝ શું થાય કે ફોન્ટ તમારે ચેન્જ કરવો હોય તો એનો યુઝ કરો. તો કેવી રીતે કરો કે મારી પાસે મલ્ટિપલ ફોન્ટ ટાઈપ નો ડેટા છે, તો એક કરતા વધારે ફોન્ટની ટાઈપ વાળો ડેટા છે. તો જો અહીંયા છે એ એરિયલ છે અને આ છે એ કેલિબ્રેટેડ ટાઈપ છે. રાઈટ. તો એક તો તમે કેવી રીતે કરો કે જેટલા પણ ફોન્ટ છે એને સિલેક્ટ કરીને ફોન્ટ ટાઈપમાં જઈને સિલેક્ટ કરી નાખો એટલે ફોન્ટ નો ટાઈપ ચેન્જ થાય. અને બીજું છે કે ફોર્મેટ પેઇન્ટર થી. તો કેવી રીતે કે જે તમારા ફોન્ટ ચેન્જ કરવા છે પણ કોના જેવા કરવા છે? તો કે અમારા પહેલા પેરેગ્રાફ જેવા. તો પહેલા પેરેગ્રાફ માંથી ગમે તે આખું લાઈન તમે સિલેક્ટ કરી શકો, ખાલી એક બે વર્ડ સિલેક્ટ કરી શકો, કાંઈ પણ પહેલું પેરેગ્રાફ છે એમાંથી એક ફોન્ટ સિલેક્ટ કરવાનો. તો જો હું ખાલી અહીંયા બી સિલેક્ટ કરું છું. બીની ટાઈપ એરિયલ છે, એને સિલેક્ટ કર્યું. પછી ફોર્મેટ પેઇન્ટર પર ક્લિક કર્યું અને જે પેરેગ્રાફમાં તમારે ફોન્ટ ચેન્જ કરવા છે એને સિલેક્ટ કરી નાખો. તો જો અહીંયા ડિપ્લોમા છે એટલાને મારે ચેન્જ કરવું છે તો એટલાને સિલેક્ટ કરી નાખો. તો જો ચેન્જ થઈ ગયું મારા પહેલા પેરેગ્રાફના જે ફોન્ટ હતા એના જેવું. ક્લિયર? ખબર પડી ફોર્મેટ પેઇન્ટર યુઝ શું થાય?
યસ મેમ. ઓકે, તો હવે કન્ટિન્યુ બધે પોતાને જાતે પરફોર્મ કરો અને હું બધાના પ્રેક્ટિકલ ચેક કરીશ, એના અકોર્ડિંગ તમને અટેન્ડન્સ મળશે, રાઈટ? હવે અટેન્ડન્સ, ઓકે. હા, અને જેની પાસે લેપટોપ નથી એ લોકો મોબાઈલમાં MS વર્ડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લ્યો પ્લે સ્ટોર માંથી, એમાં પરફોર્મ થાય જ છે બધી વસ્તુ. કેમ કે કાલનું જે લેક્ચર હતું એમાં સિવિલ વાળા સ્ટુડન્ટે બધાએ પરફોર્મ મોબાઈલમાં કર્યો છે, તો એને થઈ જ ગયું. કમ્પ્લીટ આજ 2 કલાકમાં મેમ નહીં થઈ થાય ગયું. તો હું નેક્સ્ટ, મેમ જે થઈ ગયું. લોકોનું થઈ ગયું છે વેઇટ કરો 10 મિનિટ, પછી હું ચેક કરવાનું ચાલુ કરીશ. ઓકે મેમ. એક પણ સ્ટુડન્ટ નું કમ્પ્લીટ નહીં થયું હોય ત્યાં સુધી હું નવો પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ નહીં કરાવું. એટલે શાંતિથી કરો પણ સમજીને કરો. મેડમ થઈ ગયું. હા, એટલે વેઇટ કરો, હમણાં 10 મિનિટમાં ચેક કરું છું.
Okay, how many students are completed? Madam, hi. Share your screen, Devendra. મેમ મારી અક્ષિત. થઈ ગયું. એક જ મિનિટ, રોલ નંબર 1 ફ્રોમ ઓટોમોબાઈલ, પેલા એનું ચેક કરી લો. યસ મેમ. તારે જ થઈ ગયો છે ને, તે જ કીધું ને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો એમ. ના મેડમ મેં કાંઈ નથી કીધું. તો કોને કમ્પ્લીટ થયો છે, બોલો નામ ને રોલ નંબર. ઓકે કુનાલ, શેર કર સ્ક્રીન. મેડમ સ્ક્રીન ને વિડિયો ઓન કર્યું. હા, ફર્સ્ટ લાઈન છે જો, વેલકમ ટુ, પછી શું છે, ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓટોમોબાઈલ. ઈ કેવી રીતે જો તે કોપી પેસ્ટ કર્યું હોય ને ખબર પડી જાય. હવે એને ચેન્જ કર ઓલા ના કીપ ના ટેક્સ્ટ મેમ ઓનલી ઓલું માં. કોપી પેસ્ટ નથી કર્યું, જસ્ટિફાઈડ તમે કીધું તું ને આ. પણ જસ્ટિફાઈ અલાઇનમેન્ટ કર્યું હોય ને તોય તમારી લાઈન કન્ટિન્યુઅસ જ આવે, આવી રીતે સ્પેસ વધારે ન આવે. તો જાતે લખ્યું છે ત્યાં, હા એ મેમ કોપી પેસ્ટ કર્યું છે. ઓલું ટાઈપિંગ કરીને લખ્યું હતું ઈ તો. તો એમાં કઈક વાંધો છે. એ પહેલી લાઈન રહીને એમાં કીપ ટેક્સ્ટ ઓકે ઓનલી મેમ. કરતો, સિલેક્ટ કરે બધા બે લાઈન ને. હવે રાઈટ ક્લિક કર, જો એમાં કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી કે એવું કઈક ઓપ્શન જો રહ્યો. હા, થર્ડ ઓલે 3 બોક્સ નથી આવતા પેસ્ટ ઓપ્શનમાં, હા એમાં કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી કર. લાસ્ટ, હા એ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. હા મેમ. એ કોપી પેસ્ટ કર્યું હોય બરોબર. સ્ક્રોલ ડાઉન કર, લાઈન સ્પેસ ચેન્જ થઈ ગઈ છે તારી સેકન્ડ પેરેગ્રાફ ની. 1.5 જ છે બંનેની. હા બસ. હવે ફૂટર માં જો તારો રોલ નંબર નથી દેખાતો, ફૂટર ઈ હેડર થયું. ઉપર જે તમે અચ્છા લખો એ હેડર થયું. ફૂટર માં ચેન્જ કરો, ડબલ ક્લિક કર હેડર ઉપર. હા ત્યાં ડબલ ક્લિક કર, થઈ ગયું. હવે સ્ક્રોલ ડાઉન કરે, એમાં નીચે ફૂટર આવશે. કર સ્ક્રોલ કરી નીચે વયો જા. તો મેડમ કર્યું જ નથી મેં ફૂટર. હા તો ફૂટર કરો. ઓકે મેમ. બસ એટલા ચેન્જીસ છે. એ કરી નાખ એટલે તારું પ્રેક્ટિકલ 3 કમ્પ્લીટ. ત્યાંથી ન જાને તોય ચાલે. જો ડાઉન કરી સ્ક્રોલ ડાઉન કરીશ એટલે નીચે ફૂટર હશે જ. હેડર જ્યારે અનેબલ હોય ને હા હા ત્યારે મેડમ. ફૂટર હોય જ અનેબલ. અને ફાઇલ સેવ કરી નાખો. હા કરી નાખી મેં તો મેમ, ઉપર નામ આવી ઓકે ગયું. ધેન નેક્સ્ટ. બીજા કોને થઈ Madam, ગયું? hi. રોલ નંબર 4 મેડમ. મારું થઈ ગયું છે મેમ. રોલ નંબર 4 કોણ છે? હર્ષ મેડમ. હર્ષ. આ શેર કર તારી સ્ક્રીન. તારી સ્ક્રીન આખી મેડમ દેખાય આટલું એવી જ રીતે કર. કરવાનું હોય ને આજનું? હા આટલું જ છે, પણ હજી બીજાના ચેક થઈ જાય પછી જો ટાઈમ વધશે ને તો પ્રેક્ટિકલ 4 ચાલુ કરશું. ઓકે મેમ, કેમ કે મારે અત્યારે આ થયું નથી, હું રાત્રે કરવાનું છું, લેપટોપ નથી અત્યારે. કોને? હેત. હેત. તો સીએફએસ નો લેક્ચર હોય ને ત્યારે હવે લેપટોપ રાખવાનું હો સાથે, તમારી પાસે હોય ને તો. હા મેડમ છે ખરી, પણ અત્યારે મેડમ ગયું છે બારે એટલે. હા એટલે પણ રાખવાનું સાથે, કેમ કે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ થશે તો જ હું અટેન્ડન્સ આપીશ, હું નહીં આપું નકર. હા અને આ ઓકે કોણ મેમ, છે? હવે હર્ષ. નેક્સ્ટ ટાઈમ કરી નાખશું. હા ઓકે. હર્ષ હા મેડમ. તારી સ્ક્રીન છે ને મને બરોબર વિઝિબલ નથી. એટલે ઉપરના જે ઓપ્શન આવે ને વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં એ બતાવીને એવી રીતે કર. સીધી કરાવી, આડી સ્ક્રીન નો કરાવવા, મારે કેમ જોવું? ફોકસ કર કેમેરાથી થોડું. કર સ્ક્રોલ ડાઉન કર. ફૂટરમાં શું લખ્યું છે? કઈ દેખાતું નથી. ફૂટરમાં નંબર લખ્યો છે? હા હા વિઝિબલ છે, બસ ડન. ધેન નેક્સ્ટ. મેમ હું Madam, roll બતાવું? number 5. રોહન. ઓકે રોહન, નંબર કયો છે તારો રોહન?
રોલ નંબર 8 ઓટોમોબાઈલ. હા, શેર કર સ્ક્રીન. હવે જેટલો પણ ડેટા લીધો છે ને બધાને બે પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરી દે પેલા, બરોબર? જો આમાં તે બુલેટ રાખ્યા છે, વચ્ચે જે સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં થાય છે ને એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ કરાવી હોય એવી રીતે લખ્યું છે, રાઈટ? ઈ બધાને મિક્સ કરી દે અને બે જ પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરી નાખ. જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ કર્યું નથી. ઓકે ખબર મેમ. પડી રોહન? હા જસ્ટિફાય મેમ. અલાઇનમેન્ટ કેવી રીતે કરાય? મેમ અહીંથી. ક્યાંથી? હા, બસ ત્યાંથી. જો તારા પેરેગ્રાફમાં અલાઇનમેન્ટ નથી ઓકે મેમ. કરી અને નાખો. જે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પોઈન્ટ લખ્યા છે ને એવી રીતે એની બધાને મિક્સ કરી દે અને બે પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરી નાખ. ઓકે મેમ. ઓકે. ધેન નેક્સ્ટ. મેડમ માય રોલ નંબર 5 રોલ નંબર 5. નેમ? ઓટોમોબાઈલ. અક્ષિત. ઓકે, શેર કરો સ્ક્રીન. સ્ક્રોલ કરો, સ્ક્રોલ ડાઉન. સેમ તારે એ જ પ્રોબ્લેમ. બધા પેરેગ્રાફ છે ને મર્જ કરીને બે પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરી નાખ. અને સિંગલ પેજ નું ડોક્યુમેન્ટ બનાવી નાખ. આ જે વધે એક્સ્ટ્રા 2 લાઈન જે સેકન્ડ પેજમાં જાય છે ને રિમૂવ કરી દે અને 3 કે 4 પેરેગ્રાફ તારા ડોક્યુમેન્ટના થયા છે એને મર્જ કરી દે, બે પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરી નાખ. ઓકે મેમ. બાકી બધું કમ્પ્લીટ છે. અલાઇનમેન્ટ છે, લાઇન સ્પેસિફિક કમ્પ્લીટ છે, ફોર્મેટ પેઇન્ટર છે, બધું ડન જ છે. ઓકે. ફૂટરમાં લખ્યું છે રોલ નંબર અને હા. ઓકે, ડન. હા હા. નેક્સ્ટ. મેડમ મારી અટેન્ડન્સ થઈ ગઈ ને, રોલ નંબર 4. એટલે અટેન્ડન્સ તો થઈ ગઈ પણ લેફ્ટ નથી થવાનું. પ્રેક્ટિકલ 4 નથી શીખવા. હા મેડમ, ખાલી પૂછું છું. ઓકે. ધેન નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ કોનું કમ્પ્લીટ થયું છે? મેમ મારું. ગુંજન. ઓકે, શેર કર સ્ક્રીન. બોર્ડર નથી, પેજમાં બોર્ડર નાખો. પેજ બોર્ડર સેટ નથી કરી ગુંજન. મેમ બોર્ડર મને નાખ દો, બાકી તો હાલે ને. બાકી હજી પ્રોબ્લેમ છે. જો ઉપર કર પેજ. ઓકે, વચ્ચે જો આ સેકન્ડ છે સ્કોપ અને એમ્પ્લોયમેન્ટ, એને રિમૂવ કરી નાખ. આપણે બે જ પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો વચ્ચે હેડિંગ નો આવવા જોઈએ. હેડિંગ બધે કાઢી નાખ. ઓકે મેમ. હા, અને કોપી પેસ્ટ કરીને પછી કીપ ઓનલી ટેક્સ્ટ નો કરો ને એટલે જો આવો પ્રોબ્લેમ આવે. સ્કોપ પછી ઓફ કે બીજે હશે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ એ જો સેકન્ડ લાઈનમાં આવી ગયું. એટલે ચેન્જીસ કરી નાખ. એક બોર્ડર એડ કરી દે અને બે પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરી નાખ. એના પછી નેક્સ્ટ. એમ મારે રોલ નંબર બોલો. 008 મિકેનિકલ. તીર્થ. શેર કર. બોલ ઋષિ, શું પ્રોબ્લેમ છે? થઈ ગયું મેમ. તીર્થ, તારી સ્ક્રીન શેર કર. તીર્થ પછી તારો ટર્ન. કરી તો ખરા મેમ છે. વિઝિબલ આ થઈ નથી ગયું. મને. અગેન શેર કર કેમ કે વિઝિબલ નથી મને.
1 મિનિટ મેમ વિડિયો રેકોર્ડિંગ. હેલો મેમ. યસ. હેલો. ઋષિ વેઇટ કર. તીર્થ તારું શું થયું? શેર થાય છે કે નહીં? મેમ 2 મિનિટમાં દેખાડવું હો, 1 જ મિનિટ. 2 મિનિટમાં દેખાડું? 1 મિનિટ. આ કેવું? મેમ 1 જ મિનિટ. આ તીર્થનું તારું શું સ્ટેટસ છે? શેર કરે છે કે નહીં? ઓકે, હા દેખાણું. વેઇટ. આમ થોડીક આમ હોરિઝોન્ટલ મોડમાં કર, વર્ટિકલ મોડ જેવું કર. મારે કેમાં ને જોવું આડું કરી દીધું છે તો તે. બસ. હેડર અને ફૂટર. ઓકે, ટાઇટલ પછી જો કેટલી બધી સ્પેસ મૂકી છે, સ્પેસ કાઢી નાખ. ટાઇટલ પછી જ્યારથી કન્ટેન્ટ ચાલુ થાય છે ને એના બે વચ્ચે સ્પેસ છે તારી, એ બધી કાઢી નાખ. હા, ઓનલી 1 સ્પેસ જ હોવી જોઈએ. હા, ડન ડન. Then next, Vatsal. યસ મેમ. તારું કમ્પ્લીટ હતું ને? એમ દેખાય છે? જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ નથી અને ફોન્ટ છે. હા, વિઝિબલ છે. જસ્ટિફાય અલાઇનમેન્ટ નો ઓપ્શન આવે છે ફોનમાં. જોતો તારા ફોનમાં. 1 મિનિટ, ક્યાંથી જવાનું? જસ્ટિફાય ફોન્ટ ની પ્રોપર્ટી. હા જો કર, નીચે સ્ક્રોલ કર સ્ક્રોલ કર. હજી જો આ નીચે નંબરિંગ પછી આવશે. આ આવ્યું જો લાસ્ટમાં. જે અત્યારે નંબરિંગ પછી પહેલી લાઈન અને બીજી એના નીચેનો ઓપ્શન. એના હા બસ આમાં જો લાસ્ટ ઓપ્શન આવ્યો તારે. ઓલી નંબરિંગ પછી 2 લાઈનો છે ને, પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગ ઉપરની લાઈન એમાં. આ વાળી અરે ઈ નહીં, એના પછીની લાઈનમાં અહીંયા જ્યાં તે હા બસ જો અત્યારે સિલેક્ટ કર્યું ને એના ઉપર ક્લિક કર. હા મેં દબાવ્યું મેમ. તો કેમ એમાં ચેન્જ નથી થતો? ઓપ્શન તો ઈ જ છે. ઓકે ને ઓપ્શન ઉપર જા તો ફોન્ટ વાળામાં. હા, પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગ માં જા તો ત્યાં શું બતાવે છે? લાઈન સ્પેસિંગ, સ્પેશિયલ ઇન્ડેન્ટ. સ્ક્રોલ કર દો નીચે કે એમાં કાઈ નથી હવે. નથી, બસ આટલું જ છે મેમ. મેમ હવે બોર્ડર એડ કરી દીધી હવે. બસ પૂરું. તારું તો બીજું તો ચેક થઈ ગયું. 1 જ મિનિટ વત્સલ. એ લાઈન સ્પેસિંગ નહીં, હવે ઓલું સ્પેશિયલ ઇન્ડેન્ટ છે એના પર ક્લિક કરતો ત્યાં શું બતાવે છે? નહીં, ઈ કાઈ નહીં. બેક જા, એને આગળ હોમ ઉપર વયો જા. સ્ક્રોલ કર. હા, બુલેટ પછી નંબરિંગ આવ્યું. એના પછી જો આ 2 લાઈનમાં છેલ્લો જે ઓપ્શન છે હું એની વાત કરું છું. આમ સીધી છે. 2 લાઈનમાં બીજી લાઈનમાં ને મેમ? હા, બીજી લાઈનમાં છેલ્લો ઓપ્શન. ઓલી સીધી 2 બાજુ આમ દેખાય છે. પેલી છે એમાં શું છે? હા બસ એ છેલ્લી. એના ઉપર ક્લિક કરને ત્યારે થશે એ ઓપ્શન કમ્પ્લીટ તારો. ઓકે. આખું ડોક્યુમેન્ટ સેટ નથી કરવાનું, ખાલી ફોન્ટ ને જ સિલેક્ટ કરવાના છે. તે આખું ડોક્યુમેન્ટ સિલેક્ટ કરી નાખ્યું છે. બરોબર, એ એવી રીતે ચેન્જ થશે એ કરી નાખજે. બાકી ડન. મેમ જો હવે થઈ ગયું. હા થઈ જશે. હા થઈ ગયું. મેમ હવે કે પ્રેક્ટિકલ નથી ને કે છે? એ ગુંજન તું વેઇટ કરે, વત્સલ નું કમ્પ્લીટ થવા દે પેલા. મેમ કમ્પ્લીટ ને હવે? હા વત્સલ તારું કમ્પ્લીટ. ઓકે, રોલ નંબર 6 મેમ. રોલ નંબર 6 વત્સલ. મિકેનિકલ. હા,
હવે વેઇટ, જે લોકોને મેં ચેક કર્યા છે ને એના નંબર બોલું છું. એ લોકોએ મીટિંગ લેફ્ટ કરવી હોય ને તો કરી દો. એક મિકેનિકલ માંથી રોલ નંબર 6, 8 તીર્થ, 9 ગુંજન અને એક હેતને તો લેપટોપ નો પ્રોબ્લેમ છે. અને ઓટોમોબાઈલ માંથી હર્ષ રોલ નંબર 4 and 5, અક્ષિત, 8 રોહન અને 11 કુનાલ. આટલા લોકો મીટિંગ લેફ્ટ કરો. મેમ મારે થઈ ગયું છે. મનન રોલ નંબર 3 ઓટોમોબાઈલ. શેર કરો સ્ક્રીન. હા મેમ. મેમ દેખાય છે? હેલો, બોર્ડર નથી પેજ ની. શું મેમ? અને હેડર અને ફૂટર નથી સેટ કરેલા. એક તો બોર્ડર નથી અને હેડર અને ફૂટર નથી. ઈ મેમ કર્યા હતા, પછી છે ને મેં સેવ કરીને જ્યારે અનસેવ કર્યું ને એવું કાંઈક તો એડિટમાં તો એ હતું ને લખેલું એ વયું ગયું. બાકી ઉપર અહીંયા આ સાઈડ હેડર આવતું હતું અને અહીંયા નીચે ઓલું આવતું હતું ફૂટર. એ મનન જે હેડર અને ફૂટર માં લખ્યું છે ને મેન્યુઅલી લખ્યું છે. ઇન્સર્ટ માં જઈને હેડર અને ફૂટર કરે એટલે થઈ જશે. એ ક્યાંથી થાય? હોમ ને ઇન્સર્ટ માં. ઇન્સર્ટ ક્યાં છે? મેં ફોનમાં કર્યું છે. આ તું હોમ માં છો ત્યાં ને ઇન્સર્ટ માં જા. હોમ પછી સેકન્ડ ઓપ્શન આવશે ઇન્સર્ટ. એટલે ઇન્સર્ટ નો ઓપ્શન કઈ સાઈડ થી આવે? અહીંયાથી? હા, હા ત્યાં ઇન્સર્ટ આવ્યું જો ઓપ્શન. હા, એમાં હા હેડર આવ્યું અને આવ્યું. ફૂટર ના ઓપ્શન હશે. એના ઉપર જા. જો આવ્યું હેડર એન્ડ ફૂટર. હા આવી ગયું. હા હા, હા. હવે હેડર અને ફૂટર સેટ કર. ઓકે, સેટ થઈ સેટ ગયું. એટલે પછી મારવાડી યુનિવર્સિટી બોલ્ડ માં છે. બાકી ડન. હા, બાકી ડન ડન. હા કમ્પ્લીટ બનન. ઓકે. મેમ મારે પણ થઈ રોલ ગયું. નંબર 3. The next. દીપ પીપળિયા રોલ નંબર 7. મેમ મારે થઈ ગયું છે હો. નેક્સ્ટ કોનું કમ્પ્લીટ છે? મેમ હું લીવ થઈ જાઉં ને? મારું મેમ દીપ પીપળિયા. હેલો મેમ. હેલો મેમ. યસ. મારે થઈ ગયું છે. નંબર 007 ઓટોમોબાઈલ દીપ પીપળિયા. શેર કરો સ્ક્રીન. મેમ ઓકે હું મેમ. લીવ ઓટોમોબાઈલ. થઈ જાઉં ને? 003. હા. હા ઓકે. હેલો મેમ દેખાઈ જાય? હા હા, વિઝિબલ છે. જસ્ટિફાઈ અલાઇનમેન્ટ નથી કર્યું. અલાઇનમેન્ટ કરો. એ મેમ ખબર નથી. ઓપ્શન શેમાં આવે છે તારે? હોમ પેલા તો આને એડિટિંગ મોડમાં જવા દે. ઓલું પેન જેવો સિમ્બોલ છે ને ડ્રો કરેલો, એના પર ક્લિક કરી દો. ઓકે મેમ. હા, હવે જસ્ટિફાઈ અલાઇનમેન્ટ માટે હોમ ઉપર જા. હોમ નો ઓપ્શન ક્યાં આવ્યો? હા, ત્યાંથી જા સ્ક્રોલ કર, નીચે આવી જા. ફોન્ટ બુલેટ, બુલેટ પછી નંબર, નંબર પછી જો હા નંબરિંગ પછીની લાઈન અને એના પછી ઓલી લાઈન ડ્રો કર્યું છે એ લાઈન ઉપર જા. પેલી મેમ. છે પેલા ફોન્ટ ને સિલેક્ટ કરવાના, જેને સેટ કરવો હોય એને. રાઈટ. હવે અત્યારે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ ને જસ્ટિફાઈ અલાઇનમેન્ટમાં કરવું તો એને બધાને સિલેક્ટ કરી નાખવાના. પછી જો આ નંબરિંગ પછીની લાઈન અને એના પછીની સેકન્ડ લાઈન છે ને એમાં છેલ્લો ઓપ્શન છે સીધી લાઈન બે બાજુ દેખાડે છે. ઓકે મેમ. એના ઉપર ક્લિક કર. જો થઈ ગયું. યસ મેમ.
પાછું થઈ ગયું, ચેન્જ થઈ ગયું. કમ્પ્લીટ કરે ને ઓપ્શન એ સિલેક્ટ કરવાનો છે. ઓકે, સ્ક્રોલ ડાઉન કરી દઈએ, ચેન્જીસ પછી કરી નાખજે. ઓકે મેમ. ઓકે, ડન. ડીપ કમ્પ્લીટ તારું. દેન નેક્સ્ટ. મારી મેડમ મારે થઈ ગઈ છે. ઓકે મેમ. લીવ કરી શકું? હા હા, જેનું કમ્પ્લીટ થઈ જાય ડન કહું ને એ મેમ, મીટિંગ લેફ્ટ હું કરી દે. ઋષિ. નંબર ઓકે મેમ. ઋષિ નંબર. ઋષિકેશ મેમ. અરે રોલ નંબર, નામ નહીં. 014 મિકેનિકલ. હા 14. કરો શેર સ્ક્રીન. કેટલી વાર છે ઋષિ? વન મિનિટ મેડમ. આ લેપટોપ ની સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ નથી થતી. હેંગ થઈ ગઈ. એના પછી નેક્સ્ટ કોનું કમ્પ્લીટ છે એનું યસ ચેક મેમ. કરી લો. લો મારે થઈ સુજલ. ગયું મેડમ. ઉજ્જવલ મારે સુજલ નંબર બોલો. મિકેનિકલ 012. હા 12. શેર કર સ્ક્રીન. મેડમ લીવ કરી દઈ. કોણ? જેનું ચેક થઈ ગયું છે એ જ લીવ કરો, બાકી કન્ટિન્યુ રાખો. મેડમ Scroll પણ કર મારી સુજલ. પાસે લેપટોપ નથી, હું તમને મોકલી દઈશ. હેત ને? હા હા તું લીવ થઈ જા. ઓકે ડન. સુજલ ડન. નેક્સ્ટ. મેમ સ્ક્રીન શેર નંબર કરું? નંબર બોલો. નંબર બોલો, કોણ સ્ક્રીન શેર કરે છે? યસ મેમ, કરું. દેવેન્દ્ર. હા મેમ. હા હા મારો સ્ક્રીન શેર નથી થતી તો હું કેમેરો ચાલુ કરી શકું? હા કરી દે. તારું વર્ક મને દેખાડવાનું છે, ગમે એ રીતે બતાવતો. હા ઓકે મેમ, હાલો તો આનું પતે એટલે કેમેરો ચાલુ કરીને બતાવી દઉં. હા આ દેવેન્દ્ર કઈ લેંગ્વેજ માં લખ્યું છે? મને તો આમાં 000 જ દેખાય છે નકરું. રોલ નંબર 1. શું લખ્યું છે ત્યાં? મેમ આ વયું ગયું લાગે. કેમ એવું થયું? મને નથી ખબર મેડમ, વચ્ચે લગી બરોબર જ હતું. એને કમ્પ્લીટ કરી નાખ, આવું નહીં હાલે. વાંધો નહીં, મીટિંગ મેડમ હું લેફ્ટ શેર કરી. કરું? હા મીટિંગ દેવેન્દ્ર લેફ્ટ કરી દે અને એને ફોર્મેટિંગ માં લાવી દે. એમાં કઈક ઓપન વિથ કરીએ ને એમાં કઈક પ્રોબ્લેમ છે, બાકી કમ્પ્લીટ છે તારું. ઓકે મેમ. હા મિત રોલ નંબર બોલ. વગરસિયા મિત. રોલ નંબર 9. 009. 9. હા 009. ઓટોમોબાઈલ. કરો શેર. મેડમ મારો ફોટો આવે છે તો શું કરવું હવે? પણ શેર તો કર સ્ક્રીન, તો હું તને કહું કે આ વસ્તુ પર ક્લિક કર. મેમ Yes. મારે જો મોબાઈલ માં હે, લેપટોપ માં દેખાડવાનું છે. હા તો હવે મોબાઈલ કઈ ઉપર રીતના જા. કરવાનું? હા તો તારો ફોટો હોય ને, બેક કેમેરા વાળો ઓલો રાઉન્ડ વાળો ઓપ્શન હશે, એના પર ક્લિક કરી દે એટલે તારું લેપટોપ દેખાશે. આ મેડમ મારો રોલ નંબર 001 હો. આ 1 દેવેન્દ્ર થઈ ગયું તારું કમ્પ્લીટ. ઓકે મેમ. મેમ વેઇટ. આ મિત નું જોઈ લો પેલા. મિત દેખાય છે તારી સ્ક્રીન. ફોકસ કર સ્ક્રીન ને. આ રહ્યું. ક્લિયર નથી દેખાતી, ફોકસ કરી દે. હા ડન. 009.
ઓટોમોબાઈલ. હા હા. then Christy 10 રોલ નંબર 10 ઓટોમોબાઈલ મેમ કરો હું ચાલુ કરું કેમેરો? રોલ નંબર 10 પહેલા નાઇન કમ્પ્લીટ કરી લે નાઇન પછી મેડમ રિસ્ક નાઇન. તારું. અરે 9 થઈ ગઈ એટેન્ડન્સ. નાઇન હે મેડમ મારો 10 નથી. ઓય અરે ઓય પણ થઈ ગઈ તારી એટેન્ડન્સ. મેમ યસ શેર મેમ યોર મારા સ્ક્રીન. શેર માટે નહીં મેમ, મારું થયું નથી મેમ. મારું ફોનમાં કરવા માટે સાઇન ઇન ના લોચા આવે છે. તો શું કરશું? લેપટોપ અત્યારે છે નહીં. ક્યારે ફોનમાં આવશે? લેપટોપ મેમ અત્યારે સર્વિસમાં ગઈ છે, ઓટોમેટિક રિસ્ટાર્ટ મારતું હતું ને એટલે કરવા દીધું છે. આ લેક્ચર પૂરતું હું ચલાવી દઉં બરોબર, પણ નેક્સ્ટ લેક્ચર થી આવી રીતે કોઈ પણ કઈ એક્સક્યુઝીસ હું નહીં ચલાવું. હા મેમ. મેમ ફોનમાં ટ્રાય કરું છું તો સાઇન ઇન થતું નથી, સમથિંગ વેન્ટ રોંગ આવે છે. ઓકે ટ્રાય કરો બરોબર. હા મેમ. આજના માટે એક દિવસ અલાઉ કરીશ, બાકી નહીં. રિશી શેર કર સ્ક્રીન. રિશી 1-4. મેમ લીવ થાઉં? સ્ક્રોલ કર. સ્ક્રોલ ડાઉન. બે પેરેગ્રાફમાં આને મર્જ કરી દે. 3 પેરેગ્રાફ છે ને એના બદલામાં. ફૂટરમાં શું લખ્યું બતાવ તો. ફૂટર લખ્યું જ નથી. લખો રોલ નંબર. હા હા દેખાય છે, વિઝિબલ છે. બસ ડન. આ લખ્યો છે મેમ હર્યો. અરે દેખાણો. એના પછી નેક્સ્ટ. મેમ હા તો મેમ મારું પૂરું ને? હા રિશી અને ક્રિસ્ટી બે થઈ જાવ લ્યો. 10 રોલ નંબર 10 ઓટોમોબાઈલ અને 14 રિશી. સિદ્ધાર્થ પ્રેઝન્ટ કરું નંબર બોલો. 16016 મેકેનિકલ. મેકેનિકલ. હા કરો સર. હેલો મેમ દેખાય છે? વિઝિબલ નથી સ્ક્રીન. ફરીથી સ્ટોપ કરીને અગેન શેર કર. મેમ હું લીવ થઈ શકું છું ને? કોણ? હવે દેખાય છે મેડમ? રિશી હા રિશી લીવ થઈ જા. મેં સિદ્ધાર્થ તારી સ્ક્રીન હજી પ્રેઝન્ટિંગ માં છે, બતાવતા નથી. હજી નથી બતાવતા? ના નથી ઉપર ટ્રાય. હવે દેખાય મેડમ? વેઇટ પ્રેઝન્ટ થાય છે. ના હજી નથી દેખાતી. નથી દેખાતી. તો મેમ મારે મોબાઈલમાં નથી થતું. હવે તમને વોટ્સએપ કરી દઉં? એના ફોટા પડીને વોટ્સઅપ કરી દે. હા 16 ને? મારે નથી થતું, હું વોટ્સએપ કરી દઉં. નહીં બધાને કઈ એવી રીતે વોટ્સઅપ નથી કરવાનું. તો હું આખો દિવસ મારે વોટ્સઅપ જ જોવાના. હા એ છે. મિથ તો હું પ્રેઝન્ટ કરું. 11 મિથ પ્રેઝન્ટ કરો પેલા. બુલેટ રેખા છે ને એને કાઢી નાખ. ઓલા ડોટ ડોટ આવે છે ને એને કાઢી નાખ. પછી નીચે જો ઓલી લાઈનમાં ડિગ્રી અને પ્રોગ્રામ છે, બે વચ્ચે સ્પેસ વધારે છે, તો એને સિલેક્ટ કરીને કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી કરી નાખ. ઓકે મેડમ. બાકી ડન. હેડર ફૂટર અને પેજ બોર્ડર નથી, પેજ બોર્ડર એડ કરો.
હા એ હમણાં કરી નાખો મેડમ. આ 3 વસ્તુ ચેન્જ કરવાની છે. એક તો બુલેટ કાઢવાના છે, કીપ ટેક્સ્ટ ઓનલી કરવાનું છે, હેડર ફૂટર અને પેજ બોર્ડર એડ કરવાની છે. મિત તું થઈ જા લેફ્ટ. કરું મેડમ? ઓકે તારો રોલ નંબર બોલ. નહીં હવે નથી કોઈને શેર કરવી. એક સિદ્ધાર્થ નંબર બોલો. હેમકાંત ઓટોમોબાઈલ રોલ નંબર 2. હા. ઓટોમોબાઈલ કિશન રોલ નંબર 6 કિશન યસ મેમ. પ્રેઝન્ટ. તારું શું થયું? કર્યું છે પરફોર્મ કે નથી કર્યું? મેમ મારે ફોનમાં કરવાનું છે ને આ ડાઉનલોડ નથી થતું. તો હવે નેક્સ્ટ લેબમાં ડાઉનલોડ કરીને આવશે. ફોર્થ પ્રેક્ટિકલ પહેલા તારો ચેક કરીશ, બરોબર? ધેન મિકેનિકલ માંથી રોલ નંબર 1 2 4 મેડમ હું કરું કે ન કરું? નંબર બોલો. 2 ઓટોમોબાઈલ. નહીં 2 અને મેમ કિશન 6 તમે બે લીવ થઈ જાઓ. કિશન અને રોલ નંબર 1 એમ કર. અને સિદ્ધાર્થ રોલ હા નંબર યસ 16. મેમ. હા થઈ જાઓ લેફ્ટ. ઓકે.